ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ मैं हाँ हरजिंद कौर मांगड़ ते तुसी देख रहे इंडोज टीवी। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। डेली बुलेटिन ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੈਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 262 ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 16 ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਵਿਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੈਲਜ਼ ਵਿੱਚ 262 ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ 5 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾ 70 ਸਾਲਾ ਅਤੇ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਗਲੈਡਸ ਬੈਰਜਿਕਲੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 5 ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਟਰਾਜੈਨਕਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਟਰ ਅਤੇ ਅਪਰ ਹੰਟਰ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 16 ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਟੀਵਨ ਮਾਈਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਡੈਲਟਾ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਰਵੈਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ। 3 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਰਨਸਾਈਡ ਸਟੇਟ ਸਕੂਲ, 4 ਕੇਸ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1000 ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਕੱਲ 6 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਐਂਡਰਿਊ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਸਿਰਫ 5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। To 8 p.m. last night, there were more than 107,000 tests in New South Wales. Thank you to everybody who came forward and got tested. Unfortunately, we did have 262 cases of community transmission. At least 45 of those were infectious in the community. And I do also sadly want to report that 5 people lost their lives with COVID to this point in time in the last 24 hours. 3 people in their 60s, 1 person in their 70s, 1 person in their 80s, and of course we extend our deepest condolences to all of their loved ones at the tragic loss. It's horrible that during this time families are losing their loved ones. I do also want to convey that unfortunately 4 out of those 5 people were not vaccinated at all and 1 person had 1 dose of AstraZeneca. So again, no one who's died has had both doses of the vaccine, and I cannot stress enough how it's so important for everybody of all ages to come forward and get the vaccine. I also want to stress that as Dr. Chant reported yesterday, there was a high level of virus detected in the Hunter and the Upper Hunter region, and overnight there have been some cases in that region. And as a result, similar to what occurred in Orange, there will be a 1-week lockdown in the Hunter and Upper Hunter region. The local government areas impacted are Newcastle, Lake Macquarie, Maitland, Port Stephens, Cessnock, Dungog, Singleton and Muswellbrook. These community leaders and local leaders are being advised of this. That will commence at 5 p.m. tonight and go until midnight next Thursday. So a week similar to what occurred in Orange, and hopefully similar to what occurred in Orange, we'll see that community have its restrictions or stay at home lifted at that time. But having said that, I also want to confirm that the arrangements in those 8 local government areas I've announced in the Hunter and Upper Hunter will be exactly the same as that exists in Greater Sydney, including the Central Coast. So that means no school and the same stay-at-home provisions apply. I also want to stress that yesterday, after a number of conversations with the Prime Minister, that I was advised by him directly that New South Wales will be receiving an extra 180,000 doses of Pfizer, which is good news, over the next fortnight, commencing in the week 9th of August and the 16th of August. Now, this is very positive news. It means that in the week of 16th August, we can redirect those doses we've taken from the regions for the HSC students, and it also means we can put the balance into those 8 local government areas in Greater Sydney of concern in particular. So I'm very relieved about that. I want to thank the Prime Minister for those extra doses on top of what we've already been allocated. That will make a big difference in us containing the spread, because we know from the stats and the facts that getting the vaccine reduces your chance of being contagious, but also it saves you staying out of hospital, and it saves you passing it on to all your loved ones. And we know how critical that is. But I'm urging everybody to come forward and get vaccinated. It doesn't matter which vaccine you're offered.
If you have any concerns, please go through your GP, but get vaccinated, and I can't stress that enough. If we all work hard, we can get to that 6 million target by the end of August, and these extra doses, of course, will help. So I'm urging everybody to continue getting vaccinated. Our vaccination program and how successful we are will lead to us having a freer life beyond August 29. But I also want to stress that the vaccine rollout is absolutely critical to how any society lives with the Delta strain. It's been demonstrated time and time again how contagious this is. And you can't compare this strain to other strains that we've dealt with. You can't compare this strain to what's happened previously. It is a new phenomena. It is a game changer. But one tool we have now, we didn't have before, is the vaccine. Because the vaccine is around, it allows us to fight this strain. It allows us to fight reducing our number of cases because it reduces contagiousness or transmission, and I can't stress that enough. ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 5-4 ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ 올림픽 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 5-4 ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ 41 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 5-4 ਦੀ बढ़त ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ बढ़त ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਟਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ बढ़त ਨੂੰ 1-0 ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਜੇਸ਼ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਗੋਲ ਰੋਕੇ। ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੋਲ ਦਾਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਰਮਨੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 3-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲਕੀਪਰ ਸ਼੍ਰੀਜੇਸ਼ ਵੀ ਗੋਲ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਿਵਾਈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਦਾ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਸੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਗੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਚੌਥਾ ਗੋਲ ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 4-3 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 5ਵਾਂ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਉੱਤੇ 5-4 ਦੀ बढ़त ਬਣਾ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ 올림픽 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੁਨਰ, ਲਚੀਲਾਪਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਸੀ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਭਾਰਤ। ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੀਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।